بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. آپ وعلیکم لوگوں کو السلام. آواز اور سلائیڈ ویڈیو سب کچھ کلیئر آ رہا ہے؟ یس سر. جی جی الحمدللہ. اچھا جی، آپ لوگوں میں سے اکثر تو مجھے جانتے ہیں، شاید کچھ لوگ نئے ہوں تو ان کے تعارف کے لیے عرض کر دوں. میرا نام ہے شہزاد اسلام اور الفلاح منزل میں بھی قرآن کورسز کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور کبھی کبھار آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کلاس کے دوران آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. آج کا ہمارا سبق ہے QC3 اور چونکہ اب ہم شفٹ کر چکے ہیں اس کورس کو 2 دن میں سوئچ کر لیا ہم نے کہ ہفتے میں 2 دن 1-1 گھنٹے کا سیشن کر رہے ہیں. تو آج کے اس سیشن میں ہم نے صرف 1 گھنٹہ پڑھنا ہے اور 1 لیسن کور کریں گے انشاءاللہ. تو آج کا لیسن ہے صفحہ نمبر 7 اشارہ A، سورۃ البقرہ کی آیات 49 اور 50 انشاءاللہ العزیز ہم کور کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ گرامر کے ٹیبلز ہوں گے انشاءاللہ. کورس 2 اس سے پہلے ہم نے مکمل کیا ہے اور سب سے پہلے ہم نے کورس 1 پڑھا تھا. کورس 1 میں ہم نے نماز مکمل کی تھی ترجمہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہم نے 3 حروف والے صحت مند افعال کے ٹیبلز یاد کیے تھے. کورس 2 میں ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا. پہلا پارہ، پہلے پارے کے ابتدائی 5 صفحات ہم نے پڑھے اور اس کے ساتھ ہم نے کمزور والے ٹیبلز پڑھے تھے. 3 حروف والے ایسے ٹیبل جن کے مادے میں کمزور حرف آ رہا تھا، حمزہ والے تھے، کچھ ڈبل حروف والے تھے. اور اب ہم کورس 3 پہ ہیں جہاں بنی اسرائیل سے متعلق آیات پڑھی جا رہی ہیں، پیج نمبر 6 to 10، اور گرامر میں ہم مزید فی کے ٹیبلز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ QC2 سے ہم نے جب مصحف شروع کیا تو ہر پیج کو ہم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یاد کیا ہے پوائنٹرز کی صورت میں. تو کورس 2 میں ہم نے دایاں ہاتھ استعمال کیا تھا، اب ہم بایاں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 6 کے اشارات جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک مرتبہ ہم ریوائز کرتے ہیں. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. مختصر اشارے بنے تھے، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. آج ہم 7واں صفحہ شروع کر رہے ہیں. اس کے اشارات ہیں: فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. دہرائیے، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. مختصر اشارے یاد کرنے کے لیے: فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو. فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو. فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو. تو آج کا اشارہ ہے فرعون سے نجات. پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں. اب تفصیل کے ساتھ کچھ اسپیسیفک نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے احکام کی پیروی کریں، اللہ کے احکام کو مانیں. اسباب اس میں کیا ہیں؟ ان آیات میں ہمارے لیے اسباب ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. ہمیں بھی سبق لینا چاہیے، اپنے اوپر اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات کو یاد کرنا چاہیے اور پھر ان نعمتوں کی شکر کے طور پر اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے اور جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اس کو ماننا چاہیے. تو بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا. ہم بھی غور کر سکتے ہیں. آج اگر ہم کسی اچھی حالت میں ہیں تو کچھ وقت پہلے تک شاید ہم اس بہتر حالت میں نہ رہے ہوں، کسی بھی وجہ سے ہمارے اوپر کچھ مشکل حالات ہوں. آج ہمیں اللہ نے سہولت دی ہے
تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اگر، تو ہم صبر کا مظاہرہ اگر کریں اور بعد میں کسی موقع پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کسی نے ہمارے ساتھ کبھی زیادتی کی تھی اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو یہ سارے کام ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہیں۔ ہمیں اس کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھ پر بہت ساری نعمتوں اور احسانات کیے ہیں، بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں جن کو میں استعمال کر رہا ہوں، ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ نئے الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو پہلی لائن میں ہمیں 3 نئے الفاظ ملیں گے، دوسری لائن میں 5 نئے الفاظ ہیں، پھر 4 اور 1۔ ریلیٹیولی باقی آیات کے مقابلے میں شاید یہاں کچھ الفاظ زیادہ ہوں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے الفاظ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اس سے پہلے پڑھی گئی آیات میں یا اب تک پڑھے گئی جتنی بھی آیات ہیں، کسی 1 سے لے کر کسی 2 میں بھی اور 3 کے بھی 4 لیسنز میں ابھی تک یہ لفظ نہیں آیا۔ تو لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ہمارے لیے نیا اور اجنبی ہو، میں بھی اردو کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم اس لفظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوں، ہمارے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے ایک ایک لفظ کو اسی انداز سے، پہلے تلاوت کے بعد فکری اور لفظی اور فکری ترجمہ، اور پھر اس کے بعد مختصر شرح، پھر اس آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اگر واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہے، جمع ہے تو اس کا واحد کیا، فعل استعمال ہوا تو اس کی چابیاں دیکھیں گے۔ تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربکم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے، آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی، اور وہ آل فرعون تمہیں عذاب دیتے تھے، سخت عذاب، اور اس عذاب کی صورت کیا ہوتی تھی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس بات میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہوا، آئیے لفظ بہ لفظ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ، یہ 2 فقرے ہوں گے، 2 لفظ ہوں گے، ایک ہے وا اور دوسرا اذ، اور جب، وَإِذْ اور جب، نجیناکم، یہ ایک نیا لفظ ہے ریلیٹیولی، نجیناکم، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو نجات والا لفظ ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نجات کو، نجیناکم۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم نے پڑھا ہے فعلنا، نصرنا، فتحنا وغیرہ، تو ایسے ہی نجینا، ہم نے نجات دی تم سب کو، نجینا تم، ہم نے نجات دی تم سب کو، من آل فرعون، من کا معنی سے، آل کا معنی آل، اور فرعون کا نام ہے، فرعون کی آل سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ یسومونکم، یسومونا، پہنچاتے تھے وہ عذاب دیتے تھے، تو یہ ہے یسومونکم، یسومونکم۔ اگر میں یہاں سوال کروں یسومونا، اس کے ملتا جلتا فعل ہم نے کوئی پڑھا ہے کسی 2 میں؟ جی، کوئی ایسا ٹیبل پڑھا ہو جس میں کوئی ایسا لفظ آیا ہو جس کی آواز اور اس یسومونا کی آواز سیم ہو؟ یسلمو، یسلمو نہیں، یسلمو اور نہیں، یسومونا یسوع ساؤنڈ ہے کیا؟ ہم میلڈی کی بات کر رہے ہیں۔ یکونا، دیکھیں ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا، قال یقولو، یقولو کی جمع کیا تھی؟ یقولون، 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 تو یقولون
यसुमूना, दोनों की आवाज एक जैसी है, सेम साउंड आ रहा है। जी जी हुरूफ चेंज है, हुरूफ की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ आने वाली हरकत वगैरह को देख रहे हैं। तो यकूलूना यसुमूना दोनों सेम पैटर्न पर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे टेबल हमने काला यकूलू का बनाया था, ऐसे ही यसुमूना से भी हम बना सकते हैं। तो यकूलूना का माजी था काला, तो यसुमूना है, तो इसका फिर माजी क्या बनेगा? सामा। सामा सामा यसुमु कैसे था? काला यकूलू, यकूलू ठीक है। सामा काला यसुमु यकूलू हमने पढ़ा था, ऐसे ही इसका टेबल आएगा सामा यसुमु। और यकूलू सामा यसुमु का माना है अजाब देना। तो यसुमुना वो अजाब देते थे, तुम सबको। सू अल अजाबी बुरा अजाब, सूआ सख्त तरीन, बुरा, नापसंदीदा, और अजाब ही को कहते हैं। युज़ब्बिहूना, इस युज़ब्बिहूना की तरह हमने कोई टेबल पढ़ लिया अभी किसी ट्री में, कोई ऐसा लफ्ज जैसे यसुमूना को यकूलूना के साथ रिलेट किया था, आवाज मिलाई थी, ऐसे ही युज़ब्बिहूना के साथ कोई टेबल पढ़ा है अभी हमने किसी ट्री में रिसेंटली? हमें पढ़ा था, ज़हबा पढ़ा था सल्लिमूना युअल्लिमूना, बेसिकली हमने पढ़ा अल्लमा युअल्लिमु, तो युअल्लिमु, युअल्लिमूना, युज़ब्बिहूना, एक जैसी आवाज आती है। शुरू में पेश, फिर जबर, फिर शद के नीचे जेर, और फिर पेश। युअल्लिमूना युज़ब्बिहूना, ठीक हो गया? समझ में आ रही है बात? जी सर। ठीक है। तो युअल्लिमूना था, अरे ये अल्लमा, सब्बिहु भी पढ़ा है ना, सब्बाहा से। जी युसब्बिहु। सब्बाहा उसी से मिलता जुलता युसब्बिहु भी पढ़ा। तो अल्लमा युअल्लिमु से मस्तर क्या बनाया था? अलीम। तालीम तालीम। तो अगर मैं कहूं उसी तरीके से इसका भी टेबल का मस्तर बनाया जा सकता है, युज़ब्बिहूना, तो इसका क्या बनाएंगे? कोशिश करें जरा। तस्बीह तस्बीह तस्बीह, हुन तस्बीहुन आ जाएगा। जैसे वहां आया था तालीमुन, तस्बीहुन, ऐसे ही इसका आ जाएगा तस्बीहुन। ठीक हो गया? तो इस अंदाज से हमने अब अपने नए आने वाले अल्फाज को टेबल्स के साथ रिलेट करते हुए भी समझना है। हम समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो युज़ब्बिहूना का माना वो ज़िबाह करते थे। अबनाअकुम, दो लफ्ज हैं, तुम्हारे बेटों अबनाअ को कोई पेंसिल दे दो, अबनाअ, पेंसिल बेटे तुम बेटे। अच्छा, अबनाअकुम, बेटे तुम सबके, तो वो हाँ। ज़िबा कर देते थे तुम्हारे बेटों को। व यस्तहयूना, ये टेबल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे। यस्तहयूना का माना वो जिंदा छोड़ देते थे, छोड़ देते थे। जिंदा छोड़ देना, जिंदगी देना, लेट देम लिव, कि उनको जिंदा छोड़ देना, इग्नोर कर देना, या उनको मतलब माफ कर देना। खैर यहाँ पर ये माफ तो नहीं करते थे, लेकिन हम इसकी आगे शरह में देखेंगे कि ये वाला लफ्ज कैसे इस्तेमाल होता है। तो यस्तहयूना वो जिंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम, ये भी दो लफ्ज हैं, तुम्हारी औरतों निसाअ को और कुम, तुम्हारी औरतों को वो जिंदा छोड़ देते थे। वफी, और मैं, ज़ालिकुम, ज़ालिकुम ये कौन सा है? ये वही जो हमने पढ़ा था किसी वन में, ज़ालिका, ज़ालिका याद है हमने पढ़ा था, हादा हाउलाई ज़ालिका। ये जो ज़ालिका था वही ज़ालिका यहाँ पर ज़ालिकुम की सूरत में इस्तेमाल हो रहा है ये सिंगुलर ही है, सिर्फ चूंकि जिन लोगों को एड्रेस करके ये बात की जा रही है, जो मुखातिब हैं, वो लोग चूंकि जमा हैं, एक ज्यादा लोग हैं, प्लूरल्स के साथ बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ज़ालिका की बजाय ज़ालिकुम लाएं। ठीक हो गया? है ये वही ज़ालिका और ज़ालिकुम एक ही लफ्ज है। और इस बात में बलाउन, बला कहते हैं आजमाइश को, मुसीबत को, तकलीफ को। ये हम उर्दू में एक लफ्ज यूज करते हैं कि तुम किस जो है वो परेशानी में मुब्तला हो, तो मुब्तला होना, बला, आजमाइश, मुसीबत। और बला उर्दू में भी बला किसको कहते हैं? जो बला होती है, बलाएं जी, बलाएं टलती हैं, उर्दू में करबो बला। बात की जाती है, बला, करबो बला, बिल्कुल। तो बला
आजमाइश, मुसीबत, परेशानी। तो इसमें आजमाइश थी मिर रब्बिकुम, मिन रब्बिकुम, 3 लफ्ज हैं, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीमुन, बहुत बड़ी। क्या बड़ी? यानी बला जो थी वो अजीम थी, मुसीबत और आजमाइश जो थी वो बड़ी थी तुम्हारे रब की तरफ से। इसकी शरह देखते हैं। अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन से और उसकी कौम के जुल्म से नजात अता फरमाई। यसुमूनकुम सू अल अज़ाब, बनी इसराइल मजमूई तौर पर बहुत सख्त आजमाइशों में मुब्तला थे। फिरौन से उन्हें नजात का मिल जाना बजाते खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा था, यानी उसके चंगुल से निकल कर वो आ गए और अपनी आज़ादी के साथ रहने लगे, तो यही उनके लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। बनी इसराइल के अलावा किसी भी कौम ने अल्लाह ताला की इस तरीके की खुली और वाज़ेह मदद नहीं देखी थी। अल्लाह ने बनी इसराइल पर इतने ज्यादा इनामात किए और उनको मतलब कंटिन्यूस उनके ऊपर नेमतों की समझे बारिश होती रही, लेकिन उन्होंने हमेशा उन नेमतों की कदर न की और अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे। यस्तहयूना, औरतों को जिंदा छोड़ देते। ये लफ्ज इस मफहूम में इस्तेमाल किया जाता है जब दो की बात की जा रही हो तो एक को मार दिया और दूसरे को छोड़ दिया, तब कहा जाता है यस्तहयूना या यस्तहयी इस्तेमाल होता है। तो एक को मार दिया जाए और दूसरे को छोड़ दिया जाए, तो इस सूरत में आता है। जैसे यहाँ पर भी आ रहा है युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, कि वो बेटों को ज़िबा कर देते थे और औरतें जिंदा छोड़ देते। ठीक हो गया। तो इसके अंदर ये एक खास जो है वो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है कि इससे पहले या इसके बाद कहीं ना कहीं किसी एक के मरने की या कत्ल करने की बात होगी और दूसरे की जिंदगी की बात होगी। तो यहाँ पहले बेटों की बात हुई कि उनको ज़िबा कर दिया जाता था और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। तो जब अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है और हमारी नाफरमानियों के बावजूद हम पर इनामात कर रहा है, तो हमें अल्लाह के इस रहम और फजल करम पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सजा नहीं दी बल्कि अपनी तरफ वापस लौटने का एक मौका दिया है। हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत से ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कहीं पर कोई आसमानी या ज़मीनी आफात आती हैं और बहुत सारे लोग जो है वो सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं और उनकी जिंदगियां चली जाती हैं। जब हम गौर करते हैं तो हम अगर अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करें और अपने आप की अकाउंटेबिलिटी करें तो हमें अंदाजा होता है कि जो गलतियां वो कर रहे थे वो या उससे ज्यादा गलतियां तो मैं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने मेरे ऊपर वो अजाब और आजमाइश नहीं लाई। तो इस पर मुझे यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो गलती उन लोगों के यहाँ थी वही गलतियां मेरे अंदर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं अल्लाह की तरफ वापस पलटूं और तौबा इस्तिग़फ़ार। तो हमें अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करते रहना चाहिए। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन, बला कहते हैं आजमाइश को। आजमाइश तकलीफ और मुसीबत की सूरत में थी कि फ़िरऔन और उसकी कौम उनको ज़हनी और जिस्मानी अजियत देते थे। ज़हनी तौर पे अजियत क्या देना कि बनी इसराइल के ये जो लोग थे, ये पूरी कौम इससे पहले जो है फ़िरऔन के जो है वो ज़ेरे मातहत आने से पहले ये लोग खुद सरदार हुआ करते थे और ये उस वक़्त की उम्मत मुस्लिमा के इमाम और सरदार हुआ करते थे। इनके पास क़यादत थी, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह के पैगाम को छोड़ा, अल्लाह के जो है वो दी गई शरीयत को छोड़ा, तो फिर अल्लाह ने सज़ा के तौर पर फ़िरऔन को इनके ऊपर मुसल्लत किया। तो एक ऐसा तबका या एक ऐसा शख्स जो बेसिकली किसी जो है वो अच्छी जो है वो क्या कहते हैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो या किसी अच्छे जो है वो पोजीशन पर हो, उसके ऊपर जब कोई इस अंदाज की कैफियत आ जाए कि वो किसी के मातहत होकर रह जाए, किसी का दस्ते निगर हो जाए, तो उसके लिए ये मेंटली बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब होता है कि कल तक मैं क्या था और आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो इसमें ज़हनी तौर पर भी आजमाइश थी और प्लस जिस्मानी तौर पर अजियत ये थी कि उनके गुलामों से वो बेगार लिया करते थे, उनसे काम करवाते थे, मजदूरियां करवाते, उनकी खवातीन उनके घरों में काम करती और एंड सो ऑन, यानी ये हर तरह से उनको टॉर्चर किया जाता था। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से आजमाइश। तो तकलीफ दर हकीकत अल्लाह की जानिब से भी ही आजमाइश की सूरत में होती है। इसलिए हमें किसी भी परेशानी और तकलीफ के वक्त जुल्म और सितम करने वालों को बुरा भला कहने से पहले अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होना चाहिए। ये हमारा सबक है आज की इन आयात में
کہ ہم پر جب بھی کوئی آزمائش، مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پر اس کو جو ہے وہ جس کی طرف سے پریشانی بن رہی ہے، پریشانی ہمیں پہنچائی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کا پلان کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمیں یہ ملا کہ کوئی بھی پلاننگ کرنے سے پہلے، اپنی پلاننگ سے پہلے، سب سے پہلے ہمارا رجوع ہو اللہ کی طرف کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ معاملات، مشکل، پریشانی اور آزمائش آ گئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، جس خطا کی وجہ سے میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، پریشانی آئی ہے، میں اس خطا سے، غلطی سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، تو مجھے اس آزمائش سے سرخرو فرما اور اس سے صحیح طریقے سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس کے بعد اپنے اسباب کو اختیار کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان تصورات اور احساسات کے ساتھ ان آیات کو پڑھتے ہیں ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ۔ پڑھیے میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش تھی، مِن رَبِّكُمْ عَظِيم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش۔ الحمدللہ ایک آیت مکمل ہوئی۔ اس آیت میں کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی کوشچن ہو کسی کا، ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں۔ چلیں ہم قرآن والا پارٹ مکمل کر کے آخر میں سوال جواب دیکھ لیں گے۔ دوسری آیت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ اس کا محاورہ ترجمہ ہوا۔ لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس میں اگر ہم ٹکڑے کریں اس پورے حصے کے تو بنے گا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، 7 ٹکڑے بنا سکتے ہیں ہم اس کے۔ وا کا معنی اور، اذ کا معنی جب، فرقنا ہم نے پھاڑا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ یہاں 3 ٹکڑے بنیں گے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر انجینا ہم نے نجات دی، تم سب کو، فانجیناکم پھر ہم نے نجات دی تم سب کو، واغرقنا آل فرعون، آل فرعون ابھی ہم پچھلی آیت میں دیکھ چکے ہیں، واغرقنا نیا لفظ ہے تو اغرقنا، اس سے ملتا جلتا کوئی ٹیبل پڑھ چکے ہیں ہم ابھی پچھلے لیسن میں، جو ہم نے ٹیبل پڑھا ہے اس میں کوئی ملتا جلتا آتا ہے اس سے؟ اغرقنا سے ملتا جلتا سیم آواز پر؟ فرقنا، اسلمنا، فرقنا، نہیں فرقنا نہیں، اغرقنا کی بات، اسلمنا، 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 انزلنا، ارسلنا اور اغرقنا سب سیم آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اغرقنا، اسلمنا کو تھا ہم نے بنایا تھا اسلم یسلم، تو اغرقنا سے ہم بنا سکتے ہیں
अगरका أغرق युगरिक, यगरिक अगर अस्लमा से युस्लिमु बना था तो अगरका से युगरिक يغرق युगरिक ठीक हो गया। आइए हम देख भी लेंगे छह चाबियां। और गर्क करना, डबो देना, ये गर्क वाला मफहूम यहाँ पे हमें इसके हुरूफ को देखते हुए भी समझ में आता है। हमने डबो दिया आले फिरौन को। व अंतुम तंजुरून, तंजुरून की तरह हमने कुछ पढ़ा है, कौन सा टेबल पढ़ा था? तंजुरूना QC1 जी नाज़ारा यंजुरु नहीं, ये नजारा यंजुरू बनता है, कौन सा पैटर्न है? QC1 से देखें अगर हम तो सर नासारा के पैटर्न पे नसारा, नसारा यंसुरू, नासारा नसारा यंसुरू था, तो सेम पैटर्न पर आ रहा है नजारा यंजुरू। तो अगर हमें नसारा का टेबल आता होगा तो हम नजारा का पूरा टेबल बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमने टेबल्स को अपने रिवाइज करते रहना है बार बार, ताकि हमारे ग्रिप इन पर मजबूत रहे। आगे जैसे जैसे हम चलते चले जाएंगे हमारी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। अगर हमारे टेबल्स पुख्ता होंगे, सही याद होंगे, तो हमारे लिए नए आने वाले अफ़आल को और अल्फाज को उन टेबल्स के साथ रिलेट करना इजी होगा, और उसके नतीजे में हमारा जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो जो है वो एक बेहतर अंदाज से आगे बढ़ेगा। अगर हमारे टेबल्स कमजोर हैं, QC1, 2 और अब 3 में भी पढ़ रहे हैं हम, टेबल्स कमजोर होंगे तो आगे हमारे लिए चैलेंज जरा ज्यादा होगा। तो इसलिए अभी से QC1 और 2 के टेबल्स को बार बार रिवाइज करें, और 3 में जो टेबल्स पढ़ते जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके मेमोराइज करने की कोशिश करें। असबाब देखते हैं जी। शरह में आया अल्लाह ने समंदर को इस तरह फाड़ा कि दोनों जानिब से पानी की दीवार हो गई और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने निहायत आसानी से समंदर पार किया, और फिरौन अपने लश्कर के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। जब ईमान वाले समंदर से पार होकर दूसरे किनारे पर निकले तो अल्लाह ताला ने फिरौन को और उसके लश्कर को पानी में डबो दिया, और अल्लाह ने फरमाया व अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे, तो निगाहों के सामने डबोया, जिससे मजलूम बनी इसराइल के दिलों को तसल्ली हुई और दुश्मन ज्यादा जलील हुए। देखिए हमारे यहाँ भी कि किसी के साथ कोई ज्यादती करता है तो उस ज्यादती के नतीजे में जो मजलूम शख्स है वो कई दफा ये ख्वाहिश करता है, और अल्लाह से हम दुआ भी अक्सर देखने को मिलता है, किसी के साथ ज्यादती होती है वो दुआ करता है या अल्लाह मुझे इसको जलील होता हुआ बस दिखा दे अपनी जिंदगी में। कि क्या मतलब होता है कि अगर कोई दूसरा जलील होगा तो मैं किसी को जलील होता हुआ या किसी को तकलीफ पहुंचती हुई देखूंगा तो मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा। फर्क सिर्फ ये है कि जिसने तकलीफ दी थी, परेशान किया था, और जो है वो परेशानी का शिकार जिसकी वजह से हुए थे, जब उसको अजाब और सजा मिलती है तो उसकी सजा से इस मजलूम के दिल की एक किस्म की तसल्ली होती है कि मुझे मेरा बदला मिल गया। तो वो मंजर अल्लाह ने बताया कि देखो हमने तुम्हारा किस अंदाज से तुम्हारा ख्याल रखा कि तुम पर जुल्म करने वाले फिरौन और उसकी आल को हमने डुबोया भी, और तुम्हारी नजरों के सामने डुबोया कि तुम देख रहे थे। क्योंकि अगर वो गुजर जाते और फिर से बाद में वही के जरिए बताया जाता, मूसा अलैहिस्सलाम बताते कि फिरौन गर्क हो गया, तो एक काइंड ऑफ उनके जहनों में एक रह सकता था खौफ कि बता रहे हैं, पता नहीं कोई उनमें से बच ना गया हो, कोई हमारे सामने दोबारा से ना आ जाए, हमें फिर से कोई तकलीफ हो। अल्लाह ने सामने दिखा दिया, भाई देखो तुम्हारे सामने सब गर्क हो गए। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक जो है वो नेमत थी कि जिस खौफ में वो मुब्तला थे, अल्लाह ने उस खौफ का खात्मा उनको यूं करके दिखाया कि उनको सामने वो देख रहे थे। तो इस नेमत पर भी उनको जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे। जब कोई बंदा सख्त आजमाइश में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला की मदद भी उसके बहुत करीब होती है। तो ये अलामत है इस बात की कि अल्लाह ताला हर एक की खूब खबर रखता है कि कौन जुल्म कर रहा है और किस पर जुल्म हो रहा है। तो इसलिए जब कभी भी हमारे साथ कभी ऐसी परेशानी वाली मामलात हों तो हमारा पहला जो तवज्जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जानी चाहिए। जी सज्जाद साहब ने हैंड रेज किया था, सर क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर, बस ये समझ आ गई है, पहले थोड़ा कंफ्यूजन थी कि ये मज़ारे क्यों आया है,
پھر سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے آیا ہوا از فرقنا. جی بالکل یہی بات ابھی آگے کرنی تھی تو الحمدللہ آپ نے کر دی. باقی لوگوں کی تسلی کے لیے بھی کہ یا آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی آیات میں بھی مضارع کے افعال یوز ہوئے تھے لیکن ترجمہ جو ہے وہ ماضی والا کیا جا رہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ. اب یسومون مضارع تھا لیکن ترجمہ تھا وہ عذاب دیتے تھے ماضی والا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو پیچھے از آیا ہوا ہے دونوں آیتوں کے شروع میں از، اس از کی وجہ سے مضارع کا ترجمہ ماضی میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. الحمدللہ. آئیے اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اسباق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ. پھر ہم نے نجات دی تمہیں. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم دیکھ رہے تھے. یہ سسٹر کنول کوشچن ہے. سسٹر کنول زمان مائک آن کر لیں اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو. اوکے جی، شاید یہ اپنی اٹینڈنس کے لیے ہینڈ ریز ہوا ہے پھر. اچھا جی، ترجمہ اکٹھا دیکھ لیں دونوں آیات. جی سسٹر آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ سسٹر کمال زمان. جی سر. سر پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نجینا، اس آیت میں ہم نے پڑھا انجینا. پلیز اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں سر. ماشاءاللہ. یہ دونوں ٹیبلز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے ان پیٹرنز پر آنے والے. فی الحال اتنا سمجھیں کہ نجینا جو آیا ہے یہ علامہ والا جو ہم نے ٹیبل پیٹرن پڑھا ہے اس پیٹرن پر ہے، اور انجینا جو آیا ہے یہ اسلمہ والا پیٹرن ہے. لیکن سیم پیٹرن ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہم نے پہلے کسی میں پڑھا تھا نصارہ ینصرو، پھر اسی نصارہ ینصرو سے کمزور حرف والا ٹیبل پڑھا تھا قال یقول، دعا یدعو. تو وہی سیم پریکٹس ہم نے اب کرنی ہے ان مزید فی والے ٹیبلز کے ساتھ. پہلے ہم صحت مند حروف والے مادوں کے ساتھ پریکٹس کریں گے ان سارے کے سارے ٹیبلز کی جو مزید فی میں سے ہیں. پھر ہم ان کے مزید فی کے وہ والے ٹیبلز پڑھیں گے جن کے مادوں میں کوئی نہ کوئی کمزور حرف آیا ہوا ہے. ویک لیٹر والے جو مادے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اور ان کے ہم ٹیبلز بنائیں گے. تو یہ اس کیٹیگری میں سے آ رہا ہے. لیکن ابھی کے لیے اتنا ذہن میں رکھیں کہ جو پہلے والا آیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یہ علامہ والا پیٹرن ہے، اور جو دوسرا آیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ یہ اسلمہ والا پیٹرن ہے. لیکن چونکہ مادے کے اندر کمزور حرف ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ آواز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح علامہ اور اسلمہ کی ہے. تو یہ ٹیبلز ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. باقی فرق ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ علامہ والے پیٹرن سے جب کوئی کام آتا ہے، مثلا ایک ہم نے پڑھا ہے انزلہ، اور اسی کو اگر ہم علامہ سے دیکھیں تو وہ بھی آ سکتا ہے نزلہ. ہم نے دیکھا قرآن میں اللہ نے نزلہ بھی ارشاد فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو دونوں کا معنی ہم دیکھتے ہیں، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، تو دونوں میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا. تو فی الحال اتنا ہم ذہن میں رکھیں کہ نزلہ یعنی علامہ والا پیٹرن جب ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بتدریج کرنا، گریجولی نازل کرنا. نزلہ کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور انزلہ کا معنی ایک ہی دفعہ سارا نازل کر دیا. نزلہ کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، انزلہ کا معنی ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ اتار دینا. تو اب اسی کو اپلائی کریں نجینا اور انجینا پر. تو نجینا کا معنی ہوگا مختلف مظالم تھے فرعون کے، ان مظالم سے گریجولی ان کو نجات دی تھوڑا تھوڑا کر کے. پہلے اس بستی سے ان کے جو ہے وہ دسترس سے نکلے،
ان کے شکنجوں سے نکلے، پھر وہاں سے چلے، راستے میں جب تک چلتے جا رہے ہیں، جیوں دور ہوتے جا رہے ہیں تو ان کی دسترس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ گریجولی ایک طرح کی جو ہے وہ نجات تھی. لیکن جب آئے اور وہ فرعون اور اس کے ساتھی دریا سمندر میں غرق ہو گئے، تو اب یک بارگی اللہ نے ان کو نجات دے دی کہ ان سب کو تباہ کر دیا، اور ان کو ایک جو ہے وہ تسلی ہوگی کہ اب ہم جو ہے وہ بچ گئے. تو یہ نجینا اور انجینا کے اندر یہ ایک یونیک سا فرق تھا. سسٹر کلیئر ہو گیا؟ جی سر، بہت اچھا سمجھایا آپ نے. جی جی الحمدللہ. اچھا جی، ترجمہ ایک مرتبہ مکمل آیات کا پھر سے دیکھ لیں. جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں سخت ترین عذاب دیتے تھے. وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے. تو یہ ساری کی ساری اللہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل. ایک مرتبہ پھر سے اسباب دیکھ لیں. اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت تکلیفوں کا سامنا کیا تھا. ہم پر بھی حالات مختلف آتے رہتے ہیں، تو ان تکلیفوں میں بھی اللہ کو یاد رکھا جائے، اور جب ان تکلیفوں سے خلاصی مل جائے تو بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا. تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. یعنی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش ہی نہ آئے کہ کبھی ہم کسی آزمائش اور مصیبت میں پڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے محفوظ رکھے. پلان بنایا جائے کہ میں ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر توجہ دوں گا، سوچوں گا، چیک کروں گا کہ میرا اللہ کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، اور غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ تم من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تھوڑا سا بھی نیکی کا عمل ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا، تھوڑا سا برائی کا عمل ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا. اس پر ایک مثال دی جاتی ہے اکثر کہ اگر آپ ایک ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے 200 اسٹوڈنٹس پیپر دے رہے ہیں، اور 200 اسٹوڈنٹ میں سے کوئی 2 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، اور اس 2 گھنٹے کے ٹائم میں سے وہ 2.5 آور جو ہے وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سے پین سے لکھ رہا ہے، کس نے دوسرے کی چیٹنگ کی، کس نے کس کو چھیڑا، کس نے کس کی طرف جو ہے وہ بات کی، اور وہ ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اس پر کامنٹس کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی غلط کر رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے، وہ دیکھو وہ چیٹنگ کر رہا ہے. تو اس میں وہ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ وہ تو چلو اپنا نقصان کر رہے ہیں، سو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اپنے کام کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، در حقیقت اپنا نقصان کر رہا ہے. کہ اس کا جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ٹائم تھا تو 1.5 گھنٹہ اس نے ادھر لگا دیا، اب آدھا گھنٹہ اس کے پاس بچا اور جو ہے وہ اس نے کام بہت سارا کیا. تو اس لیے دنیا کی زندگی گزارتے وقت ہمیں اس چیز پر فوکس رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ اپنی ذات کی بہتری اور اپنے اعمال کی بہتری کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے تعلقات اللہ کے ساتھ بہتر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء اس میں استعمال ہوئے ہیں ابنا، یہ جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے ابن. ابن کی جمع ابنا آتی ہے، اور ابن کی ایک جمع اور بھی آتی ہے. کسی کے ذہن میں ہے کیا ہو سکتی ہے ابن کی دوسری جمع؟ بنی یہ ہوگا کیا، بنون یا بنونا؟ بنین بنونا بنونا ہوگا. یہ بنے گی وہی والی جیسے مسلم سے مسلمونا بنی تھی. تو ابن کی جمع جو ہے وہ دونوں طریقے سے آ سکتی ہے. جمع ہم نے دوسری جمع کا کیا نام دیا ہے، جو ٹوٹی پھوٹی جمع بھی بن سکتی ہے، جو کہ یہ ہے ابنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بنون یا بنینا، یہ وہی مسلمونہ اور مسلمینہ والا کانسیپٹ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جی. ابن کی جمع ابنا ہو تو یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے، جمع مکسر ہے. اور ابن کی جمع اگر بنونا یا بنینا آئے تو یہ سالم، جمع سالم.
ٹھیک ہو گیا. اچھا جی چلیے اس کے بعد اگلا ہے نساء. نساء جو ہے یہ بھی جمع ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے نساء کہ یہ جمع کے لیے آتا ہے لیکن اس کا واحد کیا ہوگا؟ امرأتن. امرأتن سنگولر ہے اور اس کی جمع آئے گی نساء. یعنی بعض اوقات ہمیں کچھ ایسے الفاظ بھی شاید دیکھنے کو ملیں عربی میں جو بہت چند ہیں, ویری ریئر, شاید انگلیوں 10 انگلیوں پر بھی نہ گنے جا سکیں, اتنے کم ہے کہ ان کا واحد بالکل ڈفرنٹ لفظ ہے اور جمع جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ لفظ کے ساتھ آ رہی ہے. جیسے ان میں سے ایک ہے امرأتن, سنگولر ہو ایک عورت ہو تو امرأتن کہیں گے, بہت سی عورتیں ہو تو نساء. البحر, بحر کہتے ہیں سمندر کو اور اس کی جمع بحار آتی ہے. اور قرآن میں ایک اور جمع اور بھی استعمال ہوئی ہے اس کی, وہ ہے ابحر. ابحر بھی استعمال ہوتی ہے اس کی جمع. بحر کی جمع بحار اور ابحر دونوں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ابحر. تو یہ 3 اسماء ہمیں نظر آ گئے. اچھا جی, تو ان 3 اسماء کو 2 مرتبہ دہراتے ہیں. میں واحد دہراؤں گا, آپ لوگ جمع دہرائیے. ابن کی جمع ابنا امرأتن کی جمع امرأتن کی جمع نساء, اور بحر کی جمع ابن کی جمع ابناء, امرأتن کی جمع نساء, بحر کی جمع بحار. یہ افعال دیکھ لیں, 3 حروف والے ایسے افعال جن کے مادے میں کوئی بھی کمزور حرف یا حمزہ یا ڈبل حرف نہیں ہے, ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ فعل میں نظر آ رہا ہے فرقنا. فرقنا میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ فرقنا فرق ہے تو مضارع کیا ہے, تو مضارع ہمیں پتہ چلا یہ نصرہ سے بنے گا. تو نصرہ ینصرو تھا تو یہ بنے گا فرق یفرق. فرق یفرق افرق. فارق مفروق فرق. فرق یفرق افرق. فارق مفروق فرق. فرقہ کا معنی اس نے الگ کیا, اس نے جدا کیا, اس نے جیسے یہاں ترجمہ کیا ہم نے پھاڑا, پھاڑنا, جدا کرنا, الگ کرنا, فرق کرنا. اور تنظرون یہ بھی نصارہ کا پیٹرن ہے, نظارہ ینظرو, انظر ناظر منظور نظر. نظارہ ینظرو, انظر ناظر منظور نظر. نظارہ کا معنی اس نے دیکھا, نظارہ اس نے دیکھا. کمزور افعال میں آیا ہے یسومون, یہ ہم نے بات کی تھی, کون سا ٹیبل تھا؟ ساما. قال یقولو کی طرح ٹیبل بنے گا. ساما یسوم سم. صائم مسوم صوم. ساما یسوم سم صائم مسوم صوم. دیکھیں قال یقولو سے اگر ہم اس کو ملائیں ریلیٹ کریں تو قالا قالو قلتا قلتو قلتم قلنا تھا, تو ساما سے پھر کیا بنے گا؟ ساما سامو سمتا سمتو سمتم سمنا. ٹھیک ہو گیا. یسومو یسومونا تسومو تسومو. امر تھا قل کی طرح ہے سم, تو جمع کیا بنے گی؟ سومو. سومو لا تسم صائم مسوم صوم. یہ ہم نے کیسے بنا لیا؟ کیونکہ ہمیں قالا والا ٹیبل آتا تھا. تو اگر ہمیں قالا کا ٹیبل آتا ہے تو اس پیٹرن پر آنے والے ہر فعل کا ہر ورب کا ہم پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. تو اس لیے قالا کا ٹیبل یعنی جتنے بھی آپ نے QC1 سے لے کر اب تک جتنے بھی ٹیبلز پڑھے ہیں جو آپ کی بک میں پورے ٹیبلز لکھے ہوئے ہیں, ان ٹیبلز کو آپ نے ضرور پکے سے اچھا سا یاد کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور مزید فی میں یہ آیا ہے یذبحون, یہ بتایا تھا علامہ یعلم والا پیٹرن ہے. ذال با اور ہا اس کا مادہ ہے.
तो अल्लमा युअल्लिमु था, तो ये बनेगा ज़ब्बहा युज़ब्बिहु, ज़ब्बिह मुज़ब्बिह, मुज़ब्बह तज़बीह, ज़ब्बहा युज़ब्बिहु, ज़ब्बिह मुज़ब्बिह, मुज़ब्बह तज़बीह। ज़ब्बहा का माना उसने ज़िबह किया, यानी अच्छे से ज़िबह करने के माना में इस्तेमाल होता है। और अग़रक़ना ये अस्लमा वाला पैटर्न था, गैन रा और क़ाफ इसके मादे के हरूफ हैं। ये टेबल बनेगा अग़रक़ा युग़रिक़ु अग़रिक़, मुग़रिक़ मुग़रक़ इग़राक़, अग़रक़ा युग़रिक़ु अग़रिक़, मुग़रिक़ मुग़रक़ इग़राक़, अग़रक़ा युग़रिक़ु अग़रिक़, मुग़रिक़ मुग़रक़ इग़राक़। जी सिस्टर जूनी नदीम, क्वेश्चन है? जैसे जी ये मैंने पूछना है, ये जो आखिरी जो आपने बताए हैं ज़हाबा अगरका, ये कमजोर अफ़ाल में आएंगे कि सेहतमंद अफ़ाल में? क्योंकि कमजोर अफ़ाल को के तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कमजोर को, कि लफ्ज फेल कमजोर है या वाव, सेहतमंद है? वाव और या हा, आ जाता है। नहीं, वाव और या कहाँ आता है? जिसके देखिए, मादे हाँ, में मादे में यंसुरूना, यंसुरूना में वाव है, क्या ये कमजोर है? जी। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं है? नहीं, नसारा ये नून नसारा नून में है स्वाद रा है। क्योंकि इसके जो रूट लेटर्स हैं वो नून स्वाद और रा हैं। जी। ठीक हो गया? अब आ जी। जाए इधर, ज़ब्बहा है तो रूट लेटर्स क्या है? ज़ाल, दाल, बा और बा, हा। बा, हा, इसमें वाव और या नहीं है, नहीं हमजा भी नहीं है, कोई नहीं। हर्फ डबल भी नहीं है। जी। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या होगा सिस्टर जूनी? डबल नहीं होगा, सेहतमंद हरूफ। सिंपल सेहतमंद फेल होगा। जी, किसी की आवाज आई कि बात डबल है, ये बात जो डबल हुआ है ये मादे में डबल है सिंगल है? सिंगल है। मादे में सिंगल है। ये जो डबल हुआ है यहाँ पे जो शद नजर आ रही है ये इस पैटर्न की शद है। जो हमने पैटर्न पढ़ा है अल्लामा वाला, ये उसकी खासियत है कि उसमें शद होती है। जी। तो इस शद को देखकर हम ये ना समझें कि ये डबल है। ठीक है, इसको जो है वो समझ लें और अच्छे ये तरीके कहीं से पे ज़हन में क्वेश्चन बिठाएं। आता है कि ज़ब्बाहा लिखा हो कि हम्म, इसमें बताएं कि ये है डबल हरूफ तो नहीं है इसमें, तो नहीं तो है। हमें कैसे याद रहेगा फिर? नहीं, आपने मादे देखें, से आपने मादे को याद रखना है, आपने देखना है मादे को। जैसे अभी हमने प्रैक्टिस की थोड़ी सी, युज़ब्बिहूना पे हमने प्रैक्टिस की कि युज़ब्बिहूना की आवाज को मैच करें उस आवाज के साथ जो टेबल्स आप पढ़ चुके हैं, किसी एक के साथ तो मैच करेगी ना। आपने पढ़ा, देखें पहले तो आपने देखा कि ये युज़ब्बिहूना है, तो इसको आप कैसे समझेंगे? देखें ये क्या था, युज़ब्बिहूना, तो आपको ये पता चला हमने कोई ऐसा देखना है जिसके शुरू में या आ रही है पेश के साथ। तो कितने टेबल्स ऐसे पड़े हैं जिनके शुरू में मुदारे में पेश आती है? अभी तक कितने पड़े हैं? QC1 से लेकर अभी तक अगर हम गौर करें, नसारा मुदारे क्या था? यंसुरू यंसुर। यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर क्या थी जो स्टार्ट ज़बर से? फतहा यफ्ताह यफ्तहु, वो भी ज़बर थी। दरबा यज़रिब वो भी ज़बर से थी। इसका मतलब है कि ये उधर नहीं आ रहा, युज़ब्बिहूना उन सब से निकलता जा रहा है। फिर हम QC2 में आ जाएं। QC2 में हमने पढ़ा था काला यकूलु, दादा यजीदु, सब ज़बर के साथ चल रहे हैं। दआ यदउ, ज़न्ना यज़ुन्नु, दल्ला यदिल्लु, अमरा यामुरु, सारे ज़बर के साथ शुरू हो रहे थे। इसका मतलब है कि वो जो पढ़े हैं ना QC1 और 2 में, उनमें से तो ये नहीं है। ठीक हो गया? अब आगे QC3 में ये मजहूल है, युज़ब्बिहूना, तो क्या ये मजहूल है? नहीं, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, आता हूँ मैं आपकी तरफ। मजहूल नहीं है। अच्छा, हमने QC3 में भी तो 2 टेबल्स पढ़ लिए हैं ना, कौन कौन से पढ़े हैं? तफईल तफईल और इफ़ाल। तो तफ़ईल में हमने टेबल पढ़ा है अल्लमा का, तो अल्लमा का मुदारे क्या है? युअल्लिमु युअल्लिम, पेश के साथ आया। पेश अल्लमा युअल्लिमु पेश के साथ आया, पेश से स्टार्ट हो रहा है।
युज़ब्बिहु ये भी पेश के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ बात शायद बनती नजर आ जाए। दूसरा हमने पढ़ा है अस्लमा, युस्लिमु वो भी पेश के साथ है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब दो चीजें आ गई ना, अस्लमा से युस्लिमु हो तो वो भी पेश के साथ शुरू हो रहा है, और अल्लमा से युअल्लिमु हो तो दो वो भी पेश के साथ शुरू हो रहा है। दोनों में से फर्क और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट हम यूं करेंगे कि इस लफ्ज के अंदर जो हमारे सामने है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ये युज़ब्बिहूना, इसमें क्या है? हमें एक शद नजर आ रही है, युज़ब्बि। अब फिर इस शद को, जो इसके अंदर खासियत है, आवाज को आवाज से ना, युअल्ली युज़ब्बिह, अरबी जुबान को साउंड्स की जुबान कहा गया है। साउंड्स मैच करते हैं तो मीनिंग्स और जो है वो अल्फाज को सेम कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एक ही साउंड पर आने वाले अल्फाज को एक कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। मसलन आपने किसी वन में पढ़ा था, याद होगा, कि जितने भी अल्फाज रहीम के पैटर्न पर आते हैं उनमें क्या बात होती है खास? उसमें तसलसल होता है, तसलसल होता वो तसलसल हमें कैसे पता चलता है? उस पैटर्न से, पैटर्न से। वो जो पैटर्न है उस लफ्ज का, करीम, रहीम, जमील, अजीम, शरीफ, उस सब के अंदर सेम पैटर्न, सेम साउंड आता है, तो सेम साउंड की वजह से वो सारे एक कैटेगरी में चले गए। तो ऐसे ही अफआल के अंदर भी जब सेम साउंड आएगा तो सेम टेबल के अंदर वो सारे उस एक पॉकेट में जाते रहेंगे कि ये अल्लामा की पॉकेट थी, अब जितने भी इस पैटर्न पर आएंगे वो सारे अल्लामा की कैटेगरी में जाते रहेंगे। तो इस अंदाज से हमने पहले देखना है, अगर मुदारे है तो मुदारे में हमने देखना है पेश से शुरू हो रहा है या जबर से। अगर तो पेश से शुरू हो रहा है तो हम देखें कौन कौन से टेबल हमने ऐसे पढ़े हैं जो पेश से शुरू होते हैं मुदारे में, तो वो हमें 2 या 3 ही मिलेंगे। हम उन 2 या 3 में से फिर इसको मजीद फर्दर जो वो चेक करेंगे कि किसके साथ इसकी आवाज बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रही है, सेम आवाज किसके साथ बन रही है। हमें आवाजों को मैच करके ये जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये किस पैटर्न पर आ, ठीक है। तो बाकी रह गई बात कि अल्लामा और ज़ब्बाहा वाले पैटर्न में ये शद है, तो इस शद को देखकर हमने ये नहीं कहना कि ये डबल हर्फ वाला फेल है, बल्कि हमने उससे पहले मादा देखना है। जब हमने ये पता चल गया ना कि ये युज़ब्बिहूना अल्लामा वाला पैटर्न है, तब हमें पता है कि अल्लामा वाले पैटर्न में तो एक शद तो पैटर्न की शद है, अल्लामा, आइन, लाम और मीम है, उसको जब तफईल वाले पैटर्न पे ले गए तो वो अल्लामा हो गया, एक हर्फ डबल कर दिया गया पैटर्न की वजह से। तो एक शद तो वो है। अगर ये मादा ही डबल हर्फ वाला होता तो फिर एक जगह नहीं 2 जगह शद होनी चाहिए थी, जबकि हमें एक शद नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये शद पैटर्न की शद है, मादे में डबल हर्फ की होने की शद नहीं है। मादे के हुरूफ हमारे सामने लिखे हुए भी होंगे, दाल, बा और हा, तो ये 3 डिफरेंट हुरूफ हैं, 3 हुरूफ वाला ये मादा है, इसलिए इसको हम सिंपल सेहतमंद फेल जो है वो कहेंगे। ठीक है जी, जी कुछ सर, बात मुझे समझ में आई? जी सर, एक सवाल बस ये करना था कि मादे के हुरूफ जो होते हैं वो हमेशा 3 ही होते हैं क्या? जैसे यहाँ से पता चल रहा है, जब हमने QC1 में जन्ना किया था तो उसमें डबल तजदीद डली हुई थी, तो हमने 3 हर्फ डाले थे, ज़्वाद और नून इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ज़ब्बा है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मादा में जो हुरूफ होते हैं वो 3 ही रखते हैं। वो 3 ही होते हैं, मोस्टली 3 ही मिलेंगे आपको, इवन 99.99 अगर मैं कहूँ तो 99.99% अल्फाज जो अरबी जुबान में है वो उनके मादे में 3 ही हुरूफ होंगे। ठीक है, 0.01 को ये कुछ अल्फाज ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनमें 3 से ज्यादा होंगे। वो जैसे जैसे आएंगे इंशाल्लाह आपको उसके साथ साथ बताते रहेंगे कब कहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखें कि अक्सर हुरूफ 3 ही हुरूफ, अक्सर अल्फाज जो है वो 3 हुरूफ वाले मादे से मिलकर बनते हैं। अब उसमें हमने ये देखना है कि वो तीनों अगर डिफरेंट हैं तो वो सिंपल सेहतमंद है। उन 3 मादे के हुरूफ में अगर वाव या है तो कमजोर है, हमजा है तो हमजा वाला फेल है, डबल है तो फिर वो डबल, कोई हर डबल आ रहा है 2 बार तो फिर उसको डबल कहेंगे। अदरवाइज हमें कहीं शद नजर आए, कहीं वाव नजर आए, कहीं हमजा नजर आए, हम उस लफ्ज की जाहिरी सूरत को नहीं देखेंगे, बल्कि हम उसके रूट लेटर और मादे को चेक करेंगे। अगर मादे में कोई कमजोर हर्फ, हमजा या डबल हर्फ है तब तो वो उस कैटेगरी में जाएगा, अदरवाइज वो सिंपल फेल कहलाएगा। ठीक हो गया जी, मैं अपनी बात समझा पाया हूँ?
जी सर जी जी सर सर जी सर कुरान वाला पोर्शन हमारा मुकम्मल हुआ। आइए ग्रामर शुरू करते हैं। ग्रामर में हमने पढ़ना है एक नया टेबल इख्तलाफा। इख्तलाफा और इसका पैटर्न बनेगा मस्तर का बनेगा इफ्तिआल। इख्तिलाफ इफ्तिआल बनेगा इससे। और ये हैं वो अल्फाज जो कुरान में इस पैटर्न पर इस्तेमाल हुए हैं। ऑलमोस्ट 1200 अल्फाज हैं। तो ठीक है जी। तो ये देखें इख्तलाफा से मस्तर बनेगा इसका इख्तिलाफ। इख्तलाफा से बनेगा इख्तिलाफ। यहाँ थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे लिए आसान होंगे, हम उसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम उनको भी ये इख्तलाफा था ना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बनेगा इख्तिलाफ। अब इसी तरह हमने बाकी कुछ मैं देखता हूँ यहाँ पे जो आसानी से बनाए जा सके। मसलन ये लिखा हुआ है इतराफा, तो इसका क्या बनेगा? इतराफ एतराफ। क्या बनेगा? इतराफ। इख्तिलाफ की तरह इतराफ। ये लिखा हुआ है इक्तदारा, इससे क्या बनेगा? इक्तदार इक्तदार तो उर्दू के अल्फाज हैं, उर्दू के हैं। अच्छा जी। ये है इक्तसादा, इससे क्या बनेगा? इक्तसाद इक्तसादी। वो हमारे यहाँ इक्तसादी कमेटियां बनती हैं, इक्तसादी कॉन्फ्रेंसेस Economic। होती हैं। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स। अच्छा ये लिखा हुआ इहतसाबा, इससे क्या बनेगा? इख्तिसाब इख्तिसाब ता के नीचे जेर पढ़ेंगे इहतिसाब। ठीक हो गया। अच्छा जी कुछ और भी देखते हैं। इंतशारा इत्तफा इत्तफा ये ऊपर लिखा हुआ इंतकामा। इंतकामा से क्या बनेगा? इंतकाम इंतकाम। इंतकाम। अच्छा जी ये लिखा हुआ है सर इंतशरा से इंतशार। इंतशरा कहाँ लिखा हुआ है? सर ये लीफ इंतशर। लेफ्ट लीफ के ऊपर है ये। इंतशरा नहीं, ये यहाँ पर आई थिंक बाय मिस्टेक आ गया, ये इस पैटर्न से नहीं है। अच्छा सॉरी जी इसी से सॉरी इसी से इंतशरा से इंतशार आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। इत्तदास और इसी तरह ये इत्तराफ इत्तबा है, इख्तिराफ इत्तबा इत्तिबा आ जाएगा। ये है इज्तिमा। इत्तिसाम इत्तिसाम है, तो इससे क्या बनेगा? इत्तिसाम इत्तिसाम। सर इज्तिमा भी आएगा। इज्तिमा भी आएगा, इज्तिमा भी आएगा। तो ये सारे उर्दू वाले अल्फाज लग रहे हैं ये तो। जी सर ऐसे ही है ना? जी ये सर तो बड़ा आसान है। इसका मतलब तो हुआ कि QC3 के अंदर आने वाले टेबल्स तो बहुत आसान है। जी। उर्दू के अल्फाज है सारे माशाल्लाह। टेबल आसान है, उनका पैटर्न याद रखना मुश्किल है। भाई अभी ये देखिए ना, ये एक लफ्ज देखा और उसके साथ पैटर्न सब के आपने बनाए, मैंने तो नहीं बनाए, आप लोगों ने बनाए हैं। थोड़ी सी तवज्जो की है हमने। आइए अब टेबल पूरा करते हैं। तो जब हमने इख्तलाफा से इख्तिलाफ बना लिया और इख्तिलाफ को समझा, तो हमने एहतिसाम भी बना लिया, इख्तिसाद भी बना लिया, इज्तिमा भी बना लिया। तो अब जब हम इख्तलाफा का पूरा टेबल बना लेंगे तो फिर इज्तमा का भी बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा, फिर इज्तमा का भी बनना आसान हो जाएगा अगर हमारा इख्तलाफा का टेबल सही बन गया तो। ठीक है जी। तो अब हमने मेहनत और फोकस करनी है इख्तलाफा के टेबल पर। आइए हम अब तक जो पढ़ चुके हैं, कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार करेगी, ज़रबा इसलिए सुन लो, समिया। फिर QC2 में हमने टेबल्स पढ़े, उनको हमने याद किया था। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वआदा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाला ज़ादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, और वरना अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, वरना वल्ला। हमारा साला क़रा, ये भी हमने पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं मजीद फीही के अफ़ाल। मजीद फी किसको कहते हैं? 3 हरूफ वाले मादे में कोई भी एडिशन की जाए तो उसको कहा जाता है कि इसमें ज्यादती की गई है। मजीदुन फीही, मजीदुन ज्यादा का टेबल हमने पढ़ा था QC2 में, ज्यादा यजीदु जिद, ज़ाइदुन मजीदुन ज्यादा किया गया,
फीही उसमें, यानी 3 हरूफ वाला ऐसा टेबल, ऐसा मादा जिसमें कुछ ज्यादती की गई है। अब वो ज्यादती दो तरह से हो सकती है। एक ज्यादती की सूरत ये है, एक ज्यादती की सूरत ये हो सकती है कि जो मादे के हरूफ थे 3, उन्हीं में से किसी एक हर्फ को डबल कर दिया जाए। जैसे अल्लामा में आलिमा, आइन लाम और मीम थे, लाम ही को डबल कर दिया तो ये मजीद फी बन गया। और दूसरी सूरत ये है कि नहीं, मादे के हरूफ तो वही रहें, कुछ नए हरूफ ऐड करके इजाफा कर दिया जाए, जैसे सलीमा से असलमा बन गया। इसी को मजीद फी कहते हैं और इसमें बहुत सारे मजीद फी आते हैं, लेकिन हम पहले 5 को समझ रहे हैं। ये हमने जुमला याद करना है, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। बुनियादों में से है। इख्तलाफ ना करें, कीजिए, मुहासबा, इस्तगफार कीजिए। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इसके साथ आपको राइट साइड पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तालीम को हमने फा आइन लाम पे कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या लफ्ज बना? तफईल। मुहासबा को हमने जब कन्वर्ट किया तो क्या बना? मुफाअला। इस्लाम तो इससे क्या बना? इफ़आल। अब इख्तिलाफ तो इससे क्या बनेगा? इफ़आल। इस्तिगफार है तो इससे क्या बनेगा? इफ़आल। इसमें कर क्या रहे हैं हम? तालीम से तफईल जो हमने बनाया है, हमने क्या चेंजेस की हैं कि जो मादे के हुरूफ थे, रूट लेटर्स, उनको हमने रिप्लेस कर दिया फा आइन और लाम के साथ। आपने नोट किया? तालीम मादे के हुरूफ थे आइन, लाम और मीम, हमने आइन, लाम और मीम की जगह फा, आइन और लाम लगा दिया। जेर ज़बरें हमने नहीं छेड़ी, सिर्फ हुरूफ को चेंज कर दिया। तो तालीम से हमारे पास आ गया तफईल। दूसरा था मुहासबा, मादे के हुरूफ क्या है इसमें? हा, बा। तो हा की जगह पर फा लगा दिया, सीन की जगह पर आइन और बा की जगह पर लाम। हमारे पास आ गया मुफाअला। फिर इस्लाम था, सीन लाम और मीम की जगह फा आइन और लाम लगा दिया तो हमारे पास आया इफ़आल। इसी तरह इख्तिलाफ से इफ्तिआल। तो हमारे लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि इसमें मादे के हुरूफ कौन से हैं और जायद हुरूफ कौन से हैं। तो इफ्तिआल को देखते हुए हम बता सकते हैं यहाँ पर कि इख्तिलाफ में मादे के हुरूफ कौन से हैं और जायद हुरूफ कौन से हैं। बताइए जी। अलिफ और ता। अलिफ और ता जो है ये है एक्स्ट्रा, और खा लाम फा। ता, लाम और ये जो फा है ये क्या है? मादे के। ठीक हो गया? अब कोई भी मादा है, मसलन नसारा था, उसको अगर मैंने इफ्तिआल वाले पैटर्न पे लाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? फिर फा की जगह पर नून आ जाएगा, ता एज इट इज रहेगा, आइन की जगह पर स्वाद आ जाएगा, अलिफ फिर उसी तरह और लाम, तो इंतिसार बन जाएगा। अच्छा, हमने पढ़ा था फतहा। फतहा को अगर इफ्तिआल पर लेकर आऊं तो कैसे बनाऊंगा? इफ्तिखार नहीं, इफ्तिताह हम करते नहीं है, उर्दू में कहते हैं आज हमारी जो है वो घर का किसी चीज का इफ्तिताह है, तो इफ्तिताह। फा, ता और हा था तो फा की जगह पर तो फा रह गया और आइन की जगह पर ता और लाम की जगह पर हा। तो इस अंदाज से आपके पास जितने भी आपने टेबल्स किए हैं उनके मादों को आप लेकर आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इन फा आइन लाम वाले जो आपके सामने हम कह सकते हैं कि ये एक सांचा आ गया है, इस सांचे के अंदर पढ़े गए मादों को रख कर पैटर्न बनाने की और समझने की कोशिश करें। ठीक है जी? तो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आसानी होती जाएगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस ज्यादा होगी हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। जी सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। सर ये एक सेकंड पिछली स्लाइड करें मुझे उसमें से। सर जैसे ये हमने हासाबा से जब उसका मजीद फी बनाया तो हासाबा बना और सलामा से असलमा बना, तो इनमें जो हरकत थी वो सेम रही, जबकि आलिमा से अल्लामा बना है, यानी वो जेर से जबर पे चला गया। तो ये इसकी कोई खास रीजन है? नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। यानी ये जरूरी नहीं है कि समिया वालों से तालीम बनेगा, यानी जो टेबल हमने समिया के पैटर्न पर पढ़े
وہ جب ہم مزید فی بنائیں گے تو وہ سارے تفعیل کے پیٹرن پر یا تعلیم والے پیٹرن پر آئیں گے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ وہ 3 حروف والا پیٹرن بالکل الگ تھا، جو ہم سمع، علم، فتح، نصر پڑھ چکے ہیں، وہ الگ ہے، وہ ہو گیا۔ اب اس میں سے کوئی کسی بھی پیٹرن پر آ سکتا ہے مزید فی میں سے، مادہ وہی ہوگا لیکن اس مادے کو ہم ان مزید فی کے کسی بھی پیٹرن میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہاں پر ایسا تھا تو ادھر آ کر وہ اسی خاص پیٹرن میں آئے گا، وہ کسی میں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہے اختلاف۔ جی ڈاکٹر عمارہ۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے فعلا جو ہے وہ 5 پیٹرن پہ آ رہا ہے، مادہ وہ جو تو ہے آ وہ رہا ہے، 5 سب پہ ٹھیک آ ہے۔ رہا ہے، اس طرح اور بھی ہوتے ہوں گے جو سب پہ آتے ہوں گے، یا مطلب اگر ہم سب پہ بنانے کی کوشش کریں یا وہ ہم دیکھتے جائیں گے کہ کون سا کس میں بنتا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ بنانا اور ایک یہ ہے کہ اس کا کوئی میننگ بھی ہو۔ تو میننگ ضروری نہیں ہے کہ سب کا میننگ بھی کوئی بنے یا یوزج بھی ہو۔ ایون آپ نے جو فا عین لام پر بنائے ہیں، اس میں سے بھی تفعیل کا آپ کو کوئی معنی نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، یہ صرف آپ کے پاس ایک وزن اور ڈائی ہے کہ اس میں آپ نے باقیوں کو باقی، تاکہ آپ کے پاس ایک سانچہ آ گیا، آپ باقی جتنے بھی بنائیں گے وہ پیٹرن آپ کے پاس آ گیا، اس پیٹرن تو کو میننگ فل وہی ہوں گے جس طرح آپ نے وہ ابھی لیف کے اندر ہمیں دکھائے ہیں، جس طرح جو یہ بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں اور جو وہ لیف میں نظر آئے ہیں، اور یہ جو بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تعلیم، محاسبہ، ان کا کچھ نہ کچھ میننگ ہے، ٹھیک ٹھیک ہے؟ فا عین لام والے ضروری نہیں ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی میننگ۔ تو آج کا ٹیبل ہے اختلاف۔ اب یہ ساری بریف باتیں ہو گئی ہیں، باقی سارا اب اس کے اندر ٹیبل جو بنے گا وہ شروع سے جو ہم کرتے آ رہے ہیں کہ جمع کے لیے او ہو جائے گا، مخاطب کے لیے تا، تو، تم اور نا کا اضافہ ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ ٹیبل دہرائیں۔ اختلافا، اس نے اختلاف کیا، اختلافو، ان سب نے اختلاف کیا، اختلفتا، آپ نے اختلاف کیا، اختلفتو، میں نے اختلاف کیا۔ اچھا مائکس اگر میوٹ کر لیں، مائکس میوٹ رکھیں، پریکٹس کرتے رہیں، بہرحال اینڈ پہ آپ لوگوں کو موقع دوں گا انشاءاللہ ٹیبلز ریوائز کرنے کا، ابھی میرے ساتھ کریں تاکہ سب لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ تو کیجئے، اختلافا، اس نے اختلاف کیا، اختلافو، ان سب نے اختلاف کیا، اختلفتا، آپ نے اختلاف کیا، اختلفتو، میں نے اختلاف کیا، اختلفتم، آپ سب نے اختلاف کیا، اختلفنا، ہم سب نے اختلاف کیا۔ ترجمہ دیکھ لیا ہم نے، اب ہم اس کو عربی میں 3 بار دہراتے ہیں۔ اختلافا، اختلافو، اختلفتا، اختلفتو، اختلفتم، اختلفنا، اختلافا، اختلافو، اختلفتا، اختلفتو، اختلفتم، اختلفنا، اختلافا، اختلافو، اختلفتا، اختلفتو، اختلفتم، اختلفنا۔ اچھا، اب اختلاف کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے جب ہم بول چال کریں گے تو ہم اس کا جواب نفی میں دیں گے۔ تو حل اختلافا، کیا اس نے اختلاف کیا؟ تو جواب دینا ہے اس نے اختلاف نہیں کیا۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے ماضی کی نفی کرنی ہو تو ما استعمال کرتے ہیں، تو حل اختلافا کا جواب آئے گا ما اختلافا، حل اختلافو، ما اختلافو، حل اختلفتا، ما اختلفتو، حل اختلفتم، ما اختلفنا۔ تھوڑا سا جملے کو بڑھاتے ہیں، لمبا کرتے ہیں۔ حل اختلف فی کتاب اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا اس نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا؟ ما اختلف فی کتاب اللہ، ما اختلف فی کتاب اللہ، حل اختلفوا فی کتاب اللہ، ما اختلف فی کتاب اللہ، کتاب اللہ، حل اختلفت فی کتاب اللہ، ما اختلفتو فی کتاب اللہ، حل اختلفتم فی کتاب اللہ، ما اختلفنا فی کتاب اللہ۔ آئیے مضارع دیکھتے ہیں، مضارع اس کا بنے گا یختلف، مضارع بن گیا یختلف، وہ اختلاف کرتا ہے، یختلفون، وہ سب اختلاف کرتے ہیں، تختلف، آپ اختلاف کرتے ہیں، اختلف، میں اختلاف کرتا ہوں، تختلفون، آپ سب اختلاف کرتے ہیں، نختلف، ہم سب اختلاف کرتے ہیں۔ صرف عربی میں دہرائیں گے، یختلف،
यख्तलिफून, तख्तलिफू, अख्तलिफू, तख्तलिफून, नख्तलिफू, यख्तलिफू, यख्तलिफून, तख्तलिफू, अख्तलिफू, तख्तलिफून, नख्तलिफू, यख्तलिफू, यख्तलिफून, तख्तलिफू, अख्तलिफू, तख्तलिफून, नख्तलिफू। तो हल यख्तलिफू का जवाब ला यख्तलिफू। ला हल यख्तलिफून, ला ला यख्तलिफून। यख्तलिफून। हल तख्तलिफू, ला ला अख्तलिफ अख्तलिफू। हल तख्तलिफून, ला नख्तलिफ नख्तलिफ ला नख्तलिफ। हल यख्तलिफू फिद्दीनी, क्या वो दीन में इख्तिलाफ करता है? ला यख्तलिफ ला यख्तलिफू फिद्दीन, वो दीन में इख्तिलाफ नहीं करता। हल यख्तलिफून फिद्दीनी, ला यख्तलिफून फिद्दीन ला यख्तलिफून फिद्दीन। हल तख्तलिफू फिद्दीनी, ला अख्तलिफ तख्तलिफू फिद्दीन। हल तख्तलिफून फिद्दीनी, ला नख्तलिफ ला नख्तलिफू फिद्दीनी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आवाज सिर्फ लेडीज की आती है सवाल और जवाब में। क्लास में वैसे मेल्स हैं तो सही ना? जी सर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम साहब क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा जी, अमर इसका बनाना बड़ा इजी है। इख्तालाफा था तो आखिर में सुकून आ जाएगा, फा के ऊपर जबर की बजाय सुकून, और लाम पर जो जबर थी उसको जेर में बदल देंगे तो ये बन जाएगा इख्तलिफ। ठीक है, अब इससे पहले जो हम बना चुके हैं, अल्लामा से क्या बनाया था? अल्लिम। हासबा से क्या बनाया था? हासिब। असलमा से अस्लिम। इख्तलाफा से इख्तलिफ। सेम जो है वो एक ही, अगर हम बात करें तो रूल चल रहा है कि जो माजी में था उसी को थोड़ा सा चेंज करना है कि एंड जो है उसको साकिन कर देना है, जज़म आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, और सेकंड लास्ट के नीचे जेर आ जाएगी। दैट्स इट। तो इससे हमारे पास अमर बन जाएगा। देखिए किसी वन में जब हम अमर बनाते थे तो वहां अमर बनाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं था। पहले हम देखते थे कौन से पैटर्न से आ रहा है, फिर हमने शुरू में एक हमजा ऐड की, उसके नीचे कभी जेर लगा देते थे, कभी पेश लगा देते थे, तो वहां जरा ज्यादा काम करना पड़ता था। यहाँ पर सिंपल है, सबके लिए एक ही रूल है, आखिर में सुकून और सेकंड लास्ट के नीचे जेर, अमर हमारे सामने तैयार हो। तो इसका मतलब है कि मजीद फी के टेबल्स जो 3 हरूफ वाले थे उनकी बनिस्बत आसान है कि नहीं? जी सर। अभी तो वही आसान लगते हैं। मफूल बनाना भी इसका बहुत आसान है। इसम फाइल और मफूल बनाना भी बहुत आसान है। इवन ये पूरा इस एक देखें, जब हम 3 हरूफ वाले फेल देखते थे, मसलन हमने बात की चलते चलते, किसी ने कहा जी ज़कारा कौन सा पैटर्न है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, तो आपको जरूरत पड़ेगी कि वो आप उससे सवाल करेंगे ज़कारा तो आपने सिर्फ माजी बताया है, मुदारे क्या है इसका। जब तक मुदारे पता नहीं चलेगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ये नसरा है, ये दराबा का पैटर्न है, ये समियात है। ऐसे ही होता है ना। 3 हरूफ वाले जितने भी हमने पढ़े उसमें हमें माजी और मुजारे दोनों पता होंगे, तब हम बता सकते हैं कि ये फतहा के पैटर्न से आएगा, ये नसरा के पैटर्न से आएगा, ये दराबा के पैटर्न। मसलन आज हमने फराका पढ़ा, तो अगर सिर्फ फराका आपको बताया जाए तो आप कहेंगे भी फराका यफरकू भी बन सकता है, फराका यफरिकू भी बन सकता है, फराका यफरुकू भी बन सकता है। आप बताएं इसका मुजारे आप कौन सा यूज करते हैं, फिर हम बताएंगे कि ये नसरा है, फतह है या समिया है। ऐसे ही होता है। जबकि मजीद फी में ऐसा नहीं है। मजीद फी में आपके सामने एक लफ्ज भी आ गया ना, अगर किसी पैटर्न का, मिसाल के तौर पे आप चलते चलते को पूछता है हासिब कौन से पैटर्न से है, अब आपको पता है ये हासबा ही से आएगा, ये किसी और पैटर्न पर नहीं जाएगा, क्योंकि हर पैटर्न का एक अपना स्पेशल जो है वो स्पेशलिटी और स्पेशल साउंड है। हासिब जो है वो अल्लामा वाले पैटर्न से आपको कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिलेगा जो हासिब के पैटर्न पर हो,
اسی طرح اختلافہ والے پیٹرن میں بھی نہیں ملے گا. تو مزید فی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایک لفظ سے آپ پورے اس ٹیبل کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. تھوڑی سی پریکٹس کریں گے جب ٹیبلز ہماری زبان پر صحیح رواں ہو جائیں گے تو پھر یہ دیکھیے گا بڑا انٹرسٹنگ آپ کو لگے گا. جہاں بھی کوئی آپ کو مزید فی کا لفظ نظر آئے گا آپ کوشش کریں گے کہ اس کو ریلیٹ کریں کون سا ٹیبل بنتا ہے اور پھر اس کا پورا ٹیبل بنانا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو مزید فی کے ٹیبلز QC 1 اور 2 میں پڑھے گئے ٹیبلز کی نسبت زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے ہیں. صرف تھوڑی سی توجہ ابتدا میں چاہیے ہمیں. بھائی امر کی پریکٹس کیجیے. اختلف اختلاف کر, اختلفو اختلاف کرو, لا تختلف مت اختلاف کر, لا تختلفو مت اختلاف کرو. اختلف اختلفو لا تختلف لا تختلفو. اختلف اختلفو لا تختلف لا تختلفو. اب کسی کو اختلاف کرنے کا تو نہیں کہنا چاہیے نا, اختلاف کرنا اچھی بات نہیں ہے, تو اس لیے ہم صرف نہیں والے کی پریکٹس کرتے ہیں. تو لا تختلف اختلاف مت کر, تو جواب آئے گا لا اختلف. لا تختلفو کا جواب لا نختلف. ٹھیک ہے. تختلفو کا جواب نختلفو کے ساتھ آئے گا. جمع کی بات ہے نا, تم سب اختلاف نہ کرو, تو جواب آئے گا ہم اختلاف نہیں کرتے. اور اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول بنانا جیسے سسٹر نے کہا بہت ہی آسان ہے. اس کے لیے ٹپ کیا بتاتے ہیں کہ اس کے منہ پر منہ لگا دیتے ہیں. اس کے منہ پر منہ لگا دیتے ہیں, یعنی سٹارٹنگ میں میم پیش والا ایڈ کر دیتے ہیں دونوں میں, اسم فاعل میں بھی اور اسم مفعول میں بھی. اور اینڈ پہ کیا کرتے ہیں, سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر اسم فاعل, سیکنڈ لاسٹ پر زبر اسم مفعول. تو اختلافہ سے بن جائے گا یہ مختلف اور مختلف. مختلف اسم فاعل, مختلف اسم مفعول. جیسے علامہ سے معلم اور معلم, حاسبہ سے محاسب محاسب. اسلمہ سے کیا بنایا تھا بتائیں؟ اسلمہ 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 مسلم اسلمہ. نہیں, اسم فاعل اور اسم مفعول صرف بتانا ہے. اسلمہ سے کیا بنایا تھا؟ مسلم مسلم مسلم. اب یہ بن گیا اختلافہ, تو اس سے بن جائے گا مختلف 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 مختلف. اور اس کا جو مصدر بنے گا وہ بن جائے گا اختلاف. اور اسی کے خا لام اور فا کو فا عین لام پر جب ہم بدلیں گے تو یہ بنے گا افتعال. جو اس پورے ٹیبل کا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ باب ہے. اس کا جب ہم باب کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم فا عین لام والی فارم میں بتاتے ہیں مصدر کو, ٹھیک ہے. اور جب ہم کوڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ والا ٹیبل بتاتے ہیں جو ہم ریفرنس پر پڑھ چکے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو اسم فاعل بنے گا مختلف اختلاف کرنے والا, مختلف اس سے اختلاف کیا جائے, اختلاف اختلاف کرنا. جی سسٹر یاسمین انیس, آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے, کوئی کوشچن ہے سسٹر یاسمین؟ سسٹر یاسمین انیس, اوکے چلیں. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جی جی کہ جب ہم مزید فی کے الفاظ بناتے ہیں تو اس میں ان کے مطلب چینج ہو جاتے ہیں, تو کیا کوئی اس کا رول ہے؟ یہ رولز ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی تو ایک تو دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ٹیبلز میں الفاظ معنی میں چینج آتا ہے, کچھ نہ کچھ. دیکھیں آپ کو پہلے لیسن میں بتایا گیا تھا کہ جیسے اردو میں اگر ایک لفظ کے ساتھ کچھ مزید حروف کا اضافہ کریں تو ایک تو اس کی شیپ نہیں بنتی ہے اور دوسرا اس کا معنی میں چینج آتا ہے. مثال کیا دی تھی, ایک لفظ ہم کہتے ہیں نکلا, نکالا, ایک الف کا اضافہ کریں تو نکالا. کیا نکلا اور نکالا دونوں کا معنی سیم ہے؟ نہیں, بالکل نکلوایا بھی ہوتا ہے, نکالنا کسی اور کو ہے. پھر اس میں ایک اور اضافہ کر دیا نکلوایا, تو وہ ایک اور الگ معنی دیتا ہے. تو جیسے اردو میں حروف کے اضافے سے معنی کے اندر بھی چینج آ جاتا ہے, ایسے ہی عربی میں بھی حروف کے اضافے سے میننگز میں چینج آتا ہے. جی, تو وہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا کوئی رول ہے
कि जैसे अलीमा मैंने सीखा और अल्लामा सिखाया, इस तरह से करके। इसी तो तरह देखें, ये रूल्स आगे हम चलकर पढ़ेंगे, थोड़े से कुछ पढ़ेंगे अभी, लेकिन बाकी हम एडवांस कोर्सेज में जाकर पढ़ेंगे कि इस खास पैटर्न पर जब आता है तो माने के अंदर क्या तब्दीली आती है। फिर एक चीज और है, बाज जगहों पर ये होता है कि जो 3 हरूफ वाले मादे से फेल बना था उसमें और मजीद फी वाले पैटर्न में जो मीनिंग है बेस सेम होती है। जैसे आलिमा का माना था उसने जाना या सीखा, और अल्लामा का माना उसने सिखाया या किसी दूसरे को नॉलेज दी। तो जानना और सीखने वाला जो बेसिक माना है वो दोनों में पाया जा रहा है, ठीक है जी। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी हमें नजर आएगा कि जो 3 हरूफ वाला फेल था उसका मीनिंग और जो मजीद फी वाला माना था उसका मीनिंग दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, कोई आपस में लिंक नहीं है दोनों का। तो ये जरूरी नहीं है, पर हम ये रूल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्सेज में पढ़ भी लेंगे कि किस पैटर्न पर आएगा तो कौन सा खास मीनिंग लेगा। जैसे एक मैंने आज थोड़ा सा बताया भी कि जब अल्लामा वाला पैटर्न हो तो उस काम को ग्रेजुअली करने वाला माना आएगा, और इसी तरह असलमा वाला पैटर्न हो तो एट द सडन करने वाला माना आएगा, एक ही दफा में सारा काम कर देने वाला माना। तो इस तरह के कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। शुक्रिया बहुत। तो इसमें फाइल बनेगा मुख्तलिफ, इसम मफूल मुख्तलफ और मस्तर इख्तिलाफ। और मुअन्नस हम देख लेते हैं, इख्तलाफा मुजक्कर था तो सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, आखिर में था ऐड करेंगे तो बन जाएगा इख्तलाफत, हुआ इख्तलाफा या इख्तलाफत, और हुआ यख्तलिफु या तख्तलिफु, हुआ यख्तलिफु या तख्तलिफु। आइए अब बताइए, कोई पूरा टेबल हैंड रेज करके मुझे बताएं, पूरा टेबल जो दोहराना चाहते हैं। एक एक को हम मौका देते हैं। और जी सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद, एक बार दोहराएंगे आप पूरा टेबल, उसके बाद सिस्टर इफ़त आरा जी। तर्जुमे के साथ नहीं, सिर्फ अरबी में। इख्तलाफा, इख्तलाफा, इख्तलाफु, इख्तलाफता, आराम से ताकि बाकी लोग आपके पीछे रिवाइज करें जी सर। इख्तलाफा, इख्तलाफु, इख्तलफ्ता, इख्तलफ्तु, इख्तलफ्तुम, इख्तलफना, इख्तलफत। यख्तलिफु, यख्तलिफूना, तख्तलिफु, तख्तलिफु, तख्तलिफूना, नख्तलिफु, या तख्तलिफु। इख्तलिफ, इख्तलिफु, ला तख्तलिफ, ला तख्तलिफु, मुख्तलिफ, मुख्तलफ, इख्तलाफ। इख्तिलाफ ताकि नीचे ज़ेर, इख्तिलाफ। वो पंजाब उर्दू में या पंजाबी में हम इख्तलाफ कर देते हैं, वो अब अरबी में वो इख्तिलाफ है, ताकि नीचे ज़ेर रहेगी, ख्याल रखिएगा जी। सिस्टर इफ़त आरा, एक मरतबा आप कर लें। इख्तलफा, इख्तलफु, इख्तलफ्ता, इख्तलफ्तु, इख्तलफ्तुम, इख्तलफना, इख्तलफ, इख्तलफत। यख्तलिफु, यख्तलिफूना, तख्तलिफु, अख्तलिफु, तख्तलिफूना, नख्तलिफु, हिया तख्तलिफु। इख्तलिफ, इख्तलिफु, ला तख्तलिफ, ला तख्तलिफु, ला तख्तलिफ, ला तख्तलिफु, मुख्तलिफ, मुख्तलफ, इख्तिलाफ। जज़ाकुमुल्लाह। बाकी हैं सिस्टर जूनी और सिस्टर हैं अनवर नसरीन या नसरीन अनवर। आपको अगला टेबल करवाते हैं, अगला टेबल करवाते हैं, ठीक है। ये चाबियां ये देख लें, इख्तलाफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, मुख्तलिफ, मुख्तलफ, इख्तिलाफ। ये 6 चाबियां याद में रखिए। अब तक जो पढ़ चुके हैं इसको एक बार दोहरा लें। अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम। हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिब, मुहासब, मुहासबा। अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिम, इस्लाम। और आज का इख्तलाफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, मुख्तलिफुन, मुख्तलिफ, मुख्तलफ, इख्तिलाफ। जी यहाँ पर हम करते हैं जी इस वर्कबुक को, जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं इन्हीं से ले लेते हैं, और टेबल पे भी फिर इनको मौका दे देंगे। तुम सब इख्तिलाफ करने वाले हो दीन में जी। तुम सब के लिए क्या आएगा अरबी में? तुम सब,
वअंतुम इख्तिलाफ करने वाले क्या कहेंगे? मुख्तलिफून, माशाल्लाह। इख्तिलाफ करने वाले हैं ना, इसमें फाइल की जमा आएगी मुख्तलिफ, मुख्तलिफून। दीन में फिद्दीन फिद्दीन हो जाएगा। अच्छा जी, अगला उर्दू में तर्जुमा करना है फला तख्तलिफू फिद्दीनी। क्या तर्जुमा करेंगे? मत इख्तिलाफ करो फिद्दीनी, दीन में। अच्छा, अल तख्तलिफून फी किताबिल्लाह, ला नख्तलिफु फी किताबिल्लाह। ला नख्तलिफु फी किताबिल्लाह। आइए दूसरा टेबल देखते हैं। इख्तलफा ही की तरह टेबल बनेगा इत्तखाज़ा। सिस्टर नसरीन थी जी, सिस्टर आप कोशिश करें जरा बनाने की। इख्तलफा की तरह इत्तखाज़ा पहले माजी बनाएं आप। सिस्टर नसरीन अनवर है, अनवर नसरीन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले माजी सिर्फ बना लें इत्तखाज़ा से। जी इत्तखाज़ा, इत्तखाज़ू, इत्तखाज़ता, 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 इत्तखाज़तू। थोड़ा आराम से चलें, कोई जल्दी नहीं है। इत्तखाज़ा, इत्तखाज़ू, इत्तखाज़ता, इत्तखाज़तू, इत्तखाज़तूना, नत्तखज़तुम। इत्तखज़तुम आएगा ना, तुम आएगा। इख्तलफ्तुम की तरह इत्तखज़तुम। हाँ जी, इत्तखज़तुम। आगे अगर नख्तिज़ा। अमर में तो ना नून नहीं आता, माजी में तो नून वाला नहीं आता ना। इख्तलफना, इख्तलफना की तरह क्या आएगा? इत्तखज़ना। इत्तखज़ना, हाँ जी, इत्तखज़ना। ठीक है। और मुअन्नस क्या बनेगा? इत्तखज़त। फिर मुदारे सिस्टर फरहत नासिर। जी सर। जी, यत्तखिज़ू, यत्तखिज़ूना, तत्तखिज़ू, अत्तखिज़ू, तत्तखिज़ूना, नत्तखिज़ू, और रिया के लिए तत्तखिज़ू। जज़ाकुमुल्लाह। सिस्टर शुगुफ्ता। जी सर। बाकी आप मुकम्मल कर लें अमर से। तत्तखिज़, तत्तखिज़ू, ला इत्तखिज़, जी इत्तखिज़, इत्तखिज़ू, ला तत्तखिज़, ला तत्तखिज़ू। और इसका वो होगा मुत्तखिज़ुन, मुत्तखज़ुन और इत्तिखाज़ुन। जज़ाकुमुल्लाह। सिस्टर जूनी नदीम, टेबल पूरा हो चुका है। अब आप एक दफा पूरा टेबल एक बार कर लें, फिर हम छुट्टी करें। जी, इत्तखज़ा, इत्तखज़ू, इत्तखज़ता, इत्तखज़तु, इत्तखज़ता, इत्तखज़ता, इत्तखज़तु, इत्तखज़तुम, इत्तखज़ना, हिया इत्तखज़, हिया इत्तखज़त, हिया इत्तखज़त, यत्तखिज़ू, यत्तखिज़ूना, तत्तखिज़ू, अत्तखिज़ू, तत्तखिज़ूना, नत्तखिज़ू, हिया तत्तखिज़ू, इत्तखिज़ू, इत्तखिज़ू, हाँ, इत्तखिज़, इत्तखिज़, इत्तखिज़ू, तत्तखिज़ू, ला तत्तखिज़ू, ला तत्तखिज़ू, ला तत्तखिज़। सॉरी अमर से दोबारा शुरू करें। इत्तखिज़ से दोबारा। इत्तखिज़, इत्तखिज़ू, ला तत्तखिज़, ला तत्तखिज़ू, मुत्तखिज़ुन, मुत्तखज़ुन, इत्तखाज़ुन, इत्तिखाज़ुन, इत्तखाज़ुन, इत्तिखाज़, ता के नीचे ज़ेर, इत्तिखाज़ुन। इत्तिखाज़ुन। ठीक होगा माशाअल्लाह। अब ये इत्तखज़ का टेबल मेरा ख्याल है आपको नहीं भूलेगा कभी भी। आपने किया, कुछ जगहों पर आपकी जो है वो थोड़ी बहुत मिस्टेक आई, उसको दुरुस्त करवाया। इंशाल्लाह अब ये टेबल आपका पक्का रहेगा। इसी तरीके से सारे टेबल्स को हमने दोहराना है बार बार। डॉक्टर अम्मारा एक मरतबा अगर आप दोहराना चाहें तो प्लीज, और फिर हम क्लोज करते हैं। डॉक्टर अम्मारा खालिद।
डॉक्टर अम्मारा खालिद अच्छा नहीं है, सिस्टर हफ्सा नहीं राना, नहीं अब सर वो म्यूट था। अच्छा चलें करें। इत्तखज़ा, इत्तखज़ू, इत्तखज़ता, इत्तखज़तु, इत्तखज़तुम, इत्तखज़ना, हिया इत्तखज़त। माशाअल्लाह। यत्तखिज़ू, यत्तखिज़ूना, तत्तखिज़ू, अत्तखिज़ू, तत्तखिज़ूना, नत्तखिज़ू, हिया तत्तखिज़। इत्तखिज़, इत्तखिज़ू, ला तत्तखिज़, ला तत्तखिज़ू, मुत्तखिज़ुन, नहीं मुत्तखिज़ुन, हाँ मुत्तखिज़ुन, मुत्तखज़ुन, इत्तिखाज़ुन। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा जी, इसके साथ हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। एक और अगर सिस्टर हफ्सा राना आप भी रिवाइज करना चाहती हैं तो एक मर्तबा कर लें, फिर हम छुट्टी करते हैं जी। सर मैंने ना क्वेश्चन पूछना है। अच्छा चलें ये जो क्वेश्चन है जी। सर, ये जो है ये इत्तखाज़ा वाला, सर इसका जो मादा है वो हमजा हा और जा है, तो इसमें जो फेल माजी बना हुआ है उसमें ता के ऊपर शद है, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। अच्छा ये जो है ना स्पेशल केस है कि यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, हमजा कमजोर है तो नहीं, लेकिन कमजोर हुरूफ की तरह एक्ट करता है, कभी कभी चेंज हो जाता है। EC2 में ये बात पढ़ी थी। जी सर। हमजा जो है वो कमजोर हर्फ तो नहीं है, लेकिन कई दफा ये कमजोर हुरूफ की तरह एक्ट करते हुए चेंजेस कबूल कर लेता है। कभी ये वाव में बदल जाता है, जैसे कहाँ पर बदला था वाव में, उबीरू में, यामुरू यामुरू न तामुरू आमुरू बन गया था, अमुरू की बजाय आमुरू अलिफ बन गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये हमजा जो है का यहाँ पर इख्तलाफा वाले पैटर्न में आने की वजह से आसानी के लिए इसको ता में कन्वर्ट कर दिया गया है, हमजा को ता बना दिया गया। तो फिलहाल हम इस पैटर्न को के मुताबिक इसको याद कर लेते हैं, आगे चल के हम इसके रूल्स पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी सूरतों में हमजा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे चेंज होता है। फिलहाल हम पैटर्न को याद रखते हुए हम इस टेबल को याद कर लेते हैं। इतना ज़हन में रखें कि यहाँ पर जो हमजा था उसको ता में बदल दिया गया है, तो ये डबल हर्फ नहीं है, एक ता तो पैटर्न वाली ता है और एक ता जो है वो हमजा का जो है वो उसको रिप्लेस करके ता बनाया गया। तो सर अखजा और इत्तखजा इन दोनों का मादा सेम, मादे के वर्ड दोनों के सेम आ रहे हैं। मादा सेम है, मादा सेम है, माने में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है जी मजीद सिस्टर जूनी आपका कोई क्वेश्चन है? जी ये मैंने सवाल पूछना है कि ये क्वेश्चन पूछना है कि फला तख्तलिफू फिद्दीन, तो इसका फला का मतलब पस नहीं आएगा, पस ना, क्योंकि कुरान मजीद में अक्सर ये लिखा है जी जी, पस तुम ना तो इख्तिलाफ करो, ना तुम इख्तिलाफ करो दीन में, यही आएगा, यही आएगा। जी जी अच्छा ओके जी सर। ओके जी जी वालेकुम अस्सलाम। इत्तखज़ा का जो मादा है वो खा जा वाव है? नहीं, हमजा खा और जाल। अच्छा, तो ये हमजा वाले हुरूफ हुआ। हमजा खा और जाल, जी ये हमजा वाला फेल होगा बिल्कुल। सर ये एक फेल सर ये कमजोर हुरूफ में नहीं आया? नहीं, हमजा कमजोर नहीं है, हमजा स्ट्रॉन्ग है। सर एक क्विज में भी क्वेश्चन था, अभी मैंने देखा नहीं मेरा सही हुआ कि गलत हुआ, तो उसमें ऑप्शन था कि हमजा और कमजोर दोनों है ये। वो हो सकता है, कौन सा होगा वो? या वाव या अलिफ। अता को अगर देखें, अता तो अता में एक हमजा भी है, मादे के उरूफ देखें तो एक ता है और एक या, तो एक कमजोर हर्फ और एक हमजा दोनों आ गए हैं, हो सकता है। हमारा की बात कर रहे हैं शायद। हमारा तो सिर्फ हमजा वाला है ना, वो तो कमजोर वाला नहीं है। सर वो बाज दफा हमजा जो वाले फाल जो है वो कमजोर की तरह एक्ट करते हैं, ये उसमें आता है कि वो होते तो कमजोर नहीं होते, लेकिन वो कमजोर की तरह बाज दफा एक्ट करते हैं। हमजा कमजोर नहीं है, लेकिन बाज जगहों पर वो कमजोर की तरह, जैसे हो कमजोर जाता है। रूप एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं, ऐसे ही हमजा भी चेंज हो जाता है बाजों का, लेकिन हमजा को बहरहाल फिर भी कमजोर नहीं कहेंगे। ठीक है सिस्टर कमल, आपका कोई क्वेश्चन है?
ٹائم کافی سر اوپر ہو اختلاف خاں میں جو ہم نے پیٹرن پڑھا ہے اس میں خا جو ہے وہ ساکن ہے، جبکہ اتخذ میں ہم نے جو پڑھا ہے اس میں تا پہ 2 تا ہیں اور تشدید کے ساتھ اس پہ زبر ہے. سر پلیز اسے تھوڑا سا کلیئر کر دیں. لیکن 2 تا ہے نا، پہلا ساکن ہے دوسرے پر زبر ہے. اب ٹھیک ہو گیا؟ اوکے سر سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے جی سر. سر یہ ایک فیل دیا، سر یہ ایک جی فیل دیا میں عزوما آپ نے نہیں کرایا، وہ بڑا ہوا. ہاں نہیں وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے چھوڑ دیا گیا اس کو. اچھا ٹھیک ہے سر. اس کو آپ لوگ اپنی ورک بک میں بھی اگر ہے تو اس کو وہاں پہ آپ چھوڑ دیں، اس کی چابیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہم ہے کسی اور میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اس کے مطابق کوئی کوشچن لائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.